मैनू कहते सी भी अमृतपाल माफी मंगे, मैं उन्होंने गल कही सी भी माफिया मंगदा जे दौर शुरू करना है ते पहलां ते बैठो ते पहलां इस गल दी माफी मंगो भी सिखां दे महाराजे दे पुत्र दलीप सिंह नूं तुसीं बचपन च अगवा करके लैके गए सी, उन्होंने ईसाई बनाया सी, जिहड़ा बाद चों फिर सिख बन गया। जेड़े गरीब सिख गुरु नूं छड्ड दिंदे ने कुछ दुनियावी लालच पिछे, उन्होंने मैं दसना चाहुंदा दलीप सिंह नूं दुनिया की हर सहूलत दी इन्होंने इंग्लैंड च खड़ के महल दिते, मनारे दिते, पर उसने अखीर ते यह तत्त कढ़िया भी सिखी तो वड्डा कुछ नहीं, सिख बनया ते उस तो भी वड्डा धक्का कीता, उहदी कबर बना के बैठे ने। सिख की कबर बन सकती है? मुसलमान की कबर बने, ईसाई की कबर बने, सिख की कबर क्यों बने जो साडे रवायती संस्कार दी है? असीं शरीर नूं रखदे नहीं, सानूं किसी ने आण के ठोना है? असीं तां जदों शरीर है इहनूं चोला समझीदा है, खत्म है ते गुरु च भेद होना जां जूना च पैना, वो ते कर्मां ने फैसला करना साडियां ने। असीं कबर क्यों बना के रखीए? सानूं किसी ने ठौण नहीं होना, किसी पैगंबर ने। कोठियां जिड्डे नौजवान ने, किहड़े किहड़े सूरमे बनना इन्हां ने, पर नाड़ दे विच नशे दा टीका ला के मर जाण, एडा पाप वगदा होवे संसार दे उत्ते ते धर्मी मनुख चुप करके बैठे रहण। धर्मी मनुख कहण सिर वरतो, किहड़ा सिर वरतण? जेड़े वरतन वाले सिर ने वो नशा चुलझ गए, जेड़े वरतन वाले सिर थी वो बहसा चुलझ गए भी मर्यादा आ नहीं आ होनी चाहिए है। मर्यादा के मुद्दे छेड़ ले। पंथ की की मर्यादा? गुलामां की किहड़ी मर्यादा हुंदी है? गुलामां की इक्को मर्यादा है भी जां ते पिंजरे च रह के मर जाओ ते जां पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाओ, होर कोई मर्यादा नहीं हुंदी गुलामां दी। ये मुद्दे किन्ना छेड़े ने? जिन्हां ने आप कुछ नहीं करना, किसी नूं कर नहीं देना। नहीं तो इत्थे सारी दुनिया घोड़े बेच के सुती है, पंजाब उजड़ गया, इत्थे नौजवान कुछ नशे ना मर के कुछ बाहर चले गए, ते जदों कोई आवाज चुकदा है उन्होंने कहते भी पंजाब दे पुत्त मरवा दूगा जी। मेरा सवाल उन्होंने लोगों को यह है, खडूर साहब इथों नेड़े है, उत्थे एक नौजवान चिट्टा पी के मर गया। अज एक होर तरनतारन लागे पिंड है, जिहड़े पिंड असीं जाना उहदे नेड़े, उत्थे नौजवान कोई नशीलियां गोलियां खा के मर गया। हुण तुसीं दसो भी इन्हां नूं किहड़ी तत्ती गल किसने सुणाई सी? ये क्यों मरे ने? क्योंकि साडे बंदियां ने कीतियां ने ठंडियां गल्लां। इन्हां नौजवानों नूं वंगार नहीं पाई भी तुहाडा काम की कर की रहे जो, तुसीं किहड़े पुत्तर जो ते किहड़े राह ते तुर पे जो। ये वंगार किहने पाउणी सी? धर्मी मनुखां दा काम है वंगार पाउणी। धर्मी मनुख वंगार दे ने। बाणी दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह की कहंदे ने, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। ते जे आपां कहिए भी गुरु ने सानूं वंगारिया, गुरु ने ते कहा भी जो आडी दशा है अज असीं जो खाण डए आ, जो पीण डए आ, सारा कुछ हराम दा। ते कोई हरामी कह देवे ते किड्डी वड्डी गाल है। ते गुरु ने कहा क्यों क्या है भी जे जींदे जी पत्नी, जे जींदे जी साडियां धीआं भैणां दी बेपती हो गई, असीं चुप करके बह गए, साडे तख्त ढह गए, असीं चुप करके बह गए, साडे नौजवान साडे सामने तड़फ तड़फ के मर गए नशियां दे विच, असीं चुप करके बैठ गए, ते फिर तुसीं दसो किहड़े हराम दा ते किहड़े हलाल दा खा रहे असीं? सो इस करके मीडिया बहुत प्रापागंडा करूगा, मैनूं किसी दी परवाह नहीं। इन्हां नूं मोर्चे भी लाउण दिओ, धरने भी लाउण दिओ, इन्हां नूं रोड जाम करन दिओ जिहड़े करदे आ, पर मैं अपनी कौम दे बंदिआं नूं सवाल करदा, जे ते मैं इह कहां सिखां नूं भी तुहानूं खुली छुट्टी है, छड्ड के सिੱਖੀ ਦੇ ईसाई बन जाओ, फिर तुसीं खुश हुंदे जो। मैं ये गल कह रहा भी ये कहते घट गिणती है ईसाई भी इत्थे, ते घट गिणती वाले काम करे। एक घट गिणती जिहड़ी मार खा रही है स्टेट की, एक घट गिणती जिहदी नस्लकुशी होई है, तख्त ढह गए ने, उस घट गिणती कोई बंदा थले डिग्या पिया होवे, कोई बंदा लताड़िया होवे, सिखां दे कोल कोई आवे मदद मंगण। हिंदू आए सी एक मौके ते भी साडियां धीआं भैणां चक के लै गए, साडी मदद करो। सिखां क्यों की किहा सी? जाने आ जी मदद करते हैं, तुर पे लंगर छड़ दिता विच ही तुर पे। ते जे सिख उदों इन्हां वर्गे हुंदे ते कहंदे भी पहिलां सिख बनो फिर तुहाडी मदद करांगे। सो ये जे किसी गरीब का फायदा चुकते ने ते ये कह के चुकते हैं भी पहला तुसीं ईसाई बन जाओ फिर तुहाडी मदद करांगे। सवाल यह है कि किसी लताड़े दे, किसी गरीब की निमाणिਆਂ दा ताण बनना है, न्योटियां दी ओट बनना है, ते ये न्योटियां नूं अपनी ओट च पक्कियां ही लै लैंदे ने भी ओदी अपनी हस्ती खत्म करन दे तुले ने। सो ये कल किसी ने वीडियो पाई सी भी एक घरां च आके इन्हां दी बीबियां बंदे जिहड़े इन्हां दे छड़े होए ने, इन्हां ने खुले, वो आण के पुछदे ने भी तुहानूं तुहाडे गुरु ने की दिता है? ते मैं उन्हां नूं कहना भी अगे वो श्री साहब हाथ च रखा करो ते दस्या करो भी आ दित्ती है, चला के दिखाइए तुहानूं। ये सवाल पुछणों अड़ जाणगे तुहानूं। असीं इन्हां नूं चाह पानी पिया के तोरदे हां। जिहड़ा मनुख गुरु की निंदा करन साडे घर आउंदा है, उहदे नाल साडा की वास्ता है? इत्थे कईयां दे भरा चाचे ताए ईसाई बन गए ते असीं उन्हां दे विआहां शादियां तुरे फिरदे हां। जिहड़ा गुरु दा नहीं बनिया वो तुहाडा की बनूगा? जे इस गुरु ने साडी खातर सारा कुछ कुर्बान कर दिता, की रखिया तुसीं दसो? एक चीज ऐसी रखो दसो भी जिहड़ी गुरु ने रखी सी। परिवार अंश बंश कुल ते मगरों थोड़ी राज भाग जिहड़ी गद्दी ते आनंदपुर साहब दी ते बैठे सी, ते जिदन धर्म बचाउण दी गल आई, जिदन खालसे नूं उच्चा करन दी गल आई, ते मुट्ठी नहीं मीट के रखी कि मैं आ चीज रखना, सारा कुछ छड्ड दिता। जोड़े भी ला दिते, अपने जोड़े ला के माशीवाड़े दे जंगलां च जाके कंढियां दी सेज ते लम्मे पै गए। जे इस सतगुरु सच्चे पातशाह दे सिर ते हमेशा चौर झूलदा सी, वो कंढियां दी सेज ते क्यों बैठे जाके? वो इस करके बैठे भी मैं धर्म बचाउणा है, कुल नहीं बचाउणी, मैं रहत बचाउणी है, सिख नहीं बचाउणे। ते असीं उस सतगुरु सच्चे पातशाह का मुੱਲ इस तरीके नाल तारदे हां भी साडा भरा कोई जाके ईसाई बन तुरिया होवे ते असीं चुप चपीते बैठे रहीए, साडा भरा कोई जाके मंदिरां च मत्थे टेकदा फिरे असीं चुप चपीते बैठे रहीए। जे होर नहीं कुछ ते घट्टो घट्ट इन्हां नूं लाहनत ते वंगार ते पैणी चाहीदी है भी किहड़े राह ते तुरे जो।
ये कहते भी गुरु ने की दिता। तो मैं इन्होंने पूछदा है भी गुरु ने तो इस मिट्टी ते इस धरती ते सारा कुछ ही वार दिता, अपना भी लहू डोलिया, अपने बच्चों का भी डोलिया, ते लखां सिखां ने शहादतां दित्तियां ने इस मिट्टी ते। तुसीं एक बंदे दा नाम लै दिओ जिन्हें इस धरती ते असाई होवे ते इस धरती ते अपना लहू डोलिया हो। इस धरती नूं लुट्टण ते आए असाई इकट्ठे होके, इस धरती दे उत्ते सिख राज खत्म करन, गदारियां करन ते असाई इकट्ठे होके आए आ। एक कोई ऐसा काम दे दिओ पंजाब दे भले लई कीता होवे। ते ये कहणगे भी वो गोरे सी, साडा उन्हां नाल कोई संबंध नहीं सी। ते मैं उन्हां नूं पुछना चाहुंदा फिर सिखां नूं धमकी क्यों दिंदे जे भी गोरे तुहानूं कढ देणगे मुल्खां चों? ये वो धर्म है, ये उस मर्यादा इन्हां दी जिन्हां ने छोटे छोटे बच्चों ने लखां बच्चों दा पोप माफी मंग के हटिया। पोप की हस्ती अकाल तख्त के जथेदार वर्गी हस्ती है। जे अकाल तख्त का जथेदार किसी को माफी मंगे भी असीं तुहाडे लखां बच्चों का शारीरिक शोषण किया, उन्हां दे नाल उन्हां नूं मारिया, कतल किया, ते तुसीं की समझोगे भी उन्हें जथेदार ने कित्थों सिक्ख्या? कित्थों धर्म का प्रचार करांगे असीं? अज ये माफिया मंगते फिरदे ने संसार तो। सो इस करके जे कोई मनुख, जे कोई भी बंदा, एक कहते घट गिणती है, मैं इन्हां नूं कहना भी साडी टक्कर दिल्ली दी हुकूमत नाल है। ये किसी कोई मन च भुलेखा ना करियो भी साडी ईसाइयां नाल टक्कर है जां किसी हिंदुआं नाल टक्कर है। साडी टक्कर दिल्ली दी हुकूमत नाल है। पर जेड़ा भी मनुख, जेड़ी भी धिर, जेड़ी भी संप्रदा दिल्ली दे दलाल बन के सिखां दा नुकसान करना होगी, वो साडे राज खड़े ने ते साडे राज खड़ियां दा फिर असीं इदां मुकाबला करांगे। बयानां तो कोई नहीं डरना, मीडिया दा प्रोपेगेंडा करी जावे, उहनूं कभी जो तुसीं करना कर लो, जिथे ताईं तुहाडे कोल जोर लगदा ला लो। असीं बहुत बर्दाश्त कीता है, डिफेंसिव होके नहीं चलना। डिफेंसिव होने का अर्थ है कि कोई साडे ते हमले करी फिरे ते असीं चुप चपीते धरने लाई फिरीए। हुण की हो रहा? उल्टा पिया काम। असीं बयान दिता, धरने वो ला रहे ने। सिखां दी बिरती होनी चाहिए, धरने तुरने नहीं पैना। आपां असीं काम करना है, धरने जो कोई साडा राह किहनूं पसंद नहीं लाउंदा रहे साडे जी। दुनिया की किसी हुकूमत दे विच ताकत नहीं सानूं गुलाम रख सके। गुलाम उदण होए आ जिदन गुरु नूं पिट कीती है। गुरु ने की कहा सी, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा, जब है गए विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। ते गुरु ने पिठ विखाई है सानू, क्योंकि असीं गुरु वाल पिठ कर ली। असीं आनंदपुर वाल पिठ की, दिल्ली वाल मूंह कर लिया। ते जदों आनंदपुर वाल पिठ हो गई है ते गुरु ने तो फिर साडी परीक्षा लैनी सी। हुण इस परीक्षा चों लंघना पैना। सवेरे राज नहीं आ जाना। राज किवें होना है? पहलां ते मौत दा भै कढीए। साडी पिछली पीढ़ी ने संघर्ष किया, असीं संघर्ष दे राह ते तुरना है। असीं ये कहंदे किहड़ा राह वरतना है तुसीं? असीं कहा भी राह साडा धर्म दा, धर्म दे प्रचार दा ते प्रसार दा है। पर शस्त्र सरीर साडे हत्थ दे विच क्यों है? वो इस करके आ भी जेड़ा इस राह तो भी सानू रोकूगा, जेड़ा कहूगा अमृत छकाउण दे उत्ते भी साडी जांच कराउणी है, वो करवा लवे, वो चों निकलना कुछ नहीं। पर जे कोई धर्म दा प्रचार करन तो रोकूगा ते फिर हुकूमत दस दवे सानू किहड़े राह ते तुरीए। राह असीं कोई बंद नहीं कीता। जेड़ा शस्त्र गुरु ने बख्शिया इहनूं जगाड़ नहीं लगा, ये अजे भी तेग लिशकदी है पूरी। पर हुकूमत तय करे। असीं किसी ऐसे राह ते नहीं तुरना चाहुंदे, पर जे सानू किसी ने मजबूर किया ते असीं फिर इन्हां राहां ते तुरन तो डरदे नहीं। असीं इन्हां घरां नूं छड्ड के जंगलां च, रोहियां च रहण तो भी डरदे नहीं। असीं अपने तन तो लीड़े लवा के तेड़ कशहरा रख के सदियां तक संघर्ष करन तो डरदे नहीं। पर हुकूमत तय करे सानू किहड़े राह ते तुरना है। सो इन्नियां क बेनतियां मैं करनियां सी। खिमा दा जाचक हां। नौजवानों तैयार बार तैयार रहो। पिंड दे विच पहरा दो, गुरु दी हजूरी च पहरा दो। गुरुद्वारे आउणा सिखो, सेवादार बन के गुरु के दर दे कुकर बन के आउणा सिखो। इस दे दर दी इदां चाकरी करो जिवें एक कुत्ता अपने मालक दे दर दी चाकरी करदा, बिना रोटी तो, बिना पानी तो। उन्हें धक्के मारो, और फिर उत्थे आण के बहिंदा। जे मालक नूं हत्थ पाउण दी कोशिश करे, उहदा हत्थ फड़ लैंदा। सो इस करके साडी बिरती सतगुर सच्चे पातशाह वास्ते इदां दी हो जावे, इन्नी वफादारी आ जाए कि कोई साडे भुखे मर जाइए तिल तिल करके। आ जिहड़े 2 रुपइया पिछे साई बन जांदे ने ना, इन्हां नूं इह पुछो भी सिख दी बिरती गुरु लई कूकर दी बिरती है। गुरु वास्ते कुकर बन जाना है, भुखे रह के मर जाना है, पर गुरु नूं तिलांजलि दे के किसी होर दर ते नहीं। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਵਾਰ ਦੀਏ। ਸਿਰ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀਰੋ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਵਾਰੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਕਲੇ ਸੀ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਕਲ ਵਰਤਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਵਰਤਣ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਏ? ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਬੋਲੋ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਲਕੋ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਬੋਲੋ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਗੂ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਗੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਾਈਨਸ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰੂਟ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਪਜ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਣਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੈਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਗ 966 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਟਿਕੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਟਿਕੀ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਟਿਕੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਟਿਕੀ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਆ, ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ। ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੁਲੈ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਨੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹਟੀਐ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਓ, ਦੂਸਰ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਣ, ਉਨ ਕੇ ਅੰਗ ਮੇਰੋ ਕਰਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਮਝੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਮ ਸਾਥ ਚਾਹੋ ਕਰ ਬਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੜ੍ਹੈ ਵਿਚਾਰੈ ਸਾਥ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਚਾਹੈ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣੈ ਚਿਤ ਲਾਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਣ, ਇਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਰੰਚਕ ਮਾਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੀ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਣਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਖ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਅਣਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਅਣਖ ਆਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਅਣਖ ਆਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਣਖ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਣਖ ਆਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਇਆ ਹੀ ਬਦਲੀ ਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਣਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਈ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਤੋੜਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਥੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ? ਬੋਲੋ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ? ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੀ?
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਦੋਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਬਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਿਖ ਦਿਓ ਚਿੱਠੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸੁਣੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵਜਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਯੁੱਗ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ। ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਦੋ ਸਲਾਹ ਫਿਰ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਆਪ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕਿਉਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ? ਬੋਲੋ, ਯੁੱਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇਹ ਅੱਜ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਆ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 167 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲॉड ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਠੇਠ ਪੇਂਡੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਫਲॉड ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 53ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਸਵੀਡਨ ਬੇਸਡ ਵੀਡਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਕਲ ਲਓ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚੋਂ ਆਹ ਅਕਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਕਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਰਿਕ ਨਿਲਸਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਰਮ ਦੈਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ several states worldwide have witnessed a sharp departure from democratic norms and values, with prominent examples including Thailand, India and Venezuela। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਆ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਜੈਫਰਲਾਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੋਦੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦਾ, Modi's government has promoted a new form of authoritarianism. India is transitioning to an authoritarian Hindu Raj। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਨਾਲੇ ਡਰਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਦੱਸ, ਡਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਡਰ ਦੂਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗਰਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਣਖ ਜਿਉਂਦੀ ਰਵੇ। ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਢਾਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਵੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਅੱਜ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟੋ, ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਲੱਖਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਉਜਾੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਆਪਣੀ ਮਰਵਾ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 5000 ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁਹਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜ ਲੜ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖੱਟਣਾ ਕੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਟਣਾ ਕੀ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਟੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਲੱਖ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਲੱਖਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ 150 ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਨਿਕਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਕਲੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ, ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। 30% ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, PR ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ। ਇਹ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਦੀ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ?
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਂਡੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੀਏ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। 30% ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ 30% ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਨਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਣਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾਓ ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ। 30% ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਚ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਬਚ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਸਿਰ ਵਾਰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਭਾਲਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਾਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੇਰ ਸਿਰ ਵਾਰਾਂਗੇ। ਮਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਣੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਲਾਓ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਨਾਲ, ਖੜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਜੀਓ, ਖੜ ਕੇ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਾਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ? ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੌਮ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੇਕੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਭੰਡਣ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਦਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਆ, ਜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੇ ਨਿਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੋ। ਸਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ।